Welcome you all. In this video, we are going to discuss about one of the B.Ed curriculum paper, that is Contemporary India and Education. This is your first semester core paper 2. This is having a 5 units. Let's see one by one. The first unit, Education in Contemporary India and Constitutional Contest. In this unit, we are going to discuss what is the meaning, functions and types of educations, then level of education, the last one, Indian constitutional values and education. These 3 points we are going to discuss in the first unit. Next, Unit 2, Understanding the Social Diversity. In this unit, we are discuss what is the meaning and definition of the social diversity, what is the level of social diversity, then role of education in creating positive attitude towards social diversity, how to reduce the social diversity through the education. These titles we are going to discuss in this unit. Next, the third unit, Educational Demands of Individual and Diverse Communities. In this unit, deal with universal primary education, how to give the universal primary education to all the children. So, what are the actions, what are the schemes to be taken to provide primary universal education to all the children? Next, fourth unit, language policy in education. In this unit, we are deal what are the language policies followed from the pre-independent to post-independent. Then also discussed about language policy as mentioned in the Indian constitutions. These are that we are discussed in the language policy in education, fourth unit. Next, fifth unit, implications of equality of educational opportunities. In this unit, we are discussed about what is social inequality, then what are the types of social inequalities, then how can we eliminate the social inequalities through educations, and as well as we are going to discuss what are the effects to be taken to reduce the social inequality in educations. Okay. Let's see elaborately unit wise. The first unit, Education in Contemporary India and Constitutional Contest. The first one, concept of education. ஸோ எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் எதுலேருந்து எடுத்தாங்கன்னா ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லேர்னிங் வேர்ட்லேருந்து எடுத்தாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுக்கர், நெக்ஸ்ட் எடுச்சர், நெக்ஸ்ட் எடுக்கேட்டம். ஸோ எடுச்சர் அப்படிங்கிறது மீனிங் என்ன, டு பிரிங்க் அப். எடுச்சர் அப்படின்னா டு ட்ரா அவுட் ஆர் டு லீட் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எடுக்கேட்டம் அப்படின்னா என்ன, டு ஆக்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆர் ட்ரைனிங். ஸோ இந்த ரீசனால தான் இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் வேர்ட்லேருந்து எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்ததாக இருக்குது. The next title is Definition of Education. ஸோ இங்கே நான் 2 டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்டபுளாக இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு விவேகானந்தா அவங்க சொன்னது, எஜுகேஷன் இஸ் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் டிவைன் பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி எக்ஸிட்டிங் இன் மேன். ஒரு மனுஷன்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான அறிவாற்றலை வெளியே கொண்டு வரது தான், திறமைகளை கொண்டு வரது தான் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு அரபிந்தோ சொன்னது, எஜுகேஷன் இஸ் ஹெல்பிங் த க்ரோயிங் சோல் டு ட்ரா அவுட் தட் இட் இஸ் இன் இட் செல்ஃப். ஸோ அவங்களுக்குள்ளே ரெண்டு பேருமே என்ன மோரலில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்த ஆக்கப்பூர்வமான திறமையை வெளிக்கொண்டு வரது தான் எஜுகேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கம்பல்சரி உங்களுக்கு ஒரு 2 or 3 எஜுகேஷன்ஸோட டெஃபினேஷன்ஸ் தெரியணும். ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு கொஸ்டின் இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்டாலும் நீங்கள் டெஃபினேஷனை இன்ட்ரோடக்ஷனில் கொடுத்துட்டு எழுதிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஹைலைட் பண்ணி. The next title is Nature of Education. It most probably asking in a 5-mark question. Education is a lifelong process. Education is a systematic process, and education is a development of individual and the society. Education is modification of behavior, a person behavior. Education is purposive. Education is a training tool. Education is involves instruction and direction. Yes. Education is life. Education reconstruction of experience. Yes, definitely education should be reconstruct the experience of the students. Education helps in individual adjustment. Education has balanced development. Education is a dynamic process, and education can say the bipolar process also and 3-dimensional process also. Education has a growth of the students. Yes, these are the natures of education. Next we are going to see about aims of education. Okay, aims of education we can classify into the 2 aims. The first one is general aims, the next one specific aims. General aims also classified into 2 different aims, individual aims and social aims. Individual aims full and full depend on your individual students. Social aims, socially what are the developments we need, we have to focus the aim of the education. The next one, specific aim. This is classified into 6 aims. The first one, knowledge aim. Next one, educational aim. Third one, moral aim. Fourth one, the complete living aim. Fifth one, harmonious development of personality. The sixth one, leisure aim. So these are the aims. So definitely they will ask in the 10-mark question. If they are asking in the 10-mark questions, we should give the definitions of the education from the in the introduction part. Then we have to explain the aims of education with the classifications.
So next one, functions of education. So in the functions of education, three different viewpoints கொடுத்திருக்காங்க. The first one towards the individual. So this is full and full focused on the students development. The next one towards society. So what are the changes we need? So everything should be function behind the education. That means removal of unwanted traditional customs. Then education helps in development of system of society. Then education promotes equality and wellness of the society. So these things functions of the education towards the society. The next one towards the nation. So definitely education makes people aware about their rights as citizens of the country. Then as well as education should be make the responsible citizens to our country. So this is the functions of education. These three viewpoints they given in your book. Next one, nature of education as a distinct discipline. The given characteristics of education signifying the education as a distinct discipline. The first one, theoretical structure. Yes, it has a specific concepts, principles and theories related to the pedagogy. Okay, that is called as theoretical structure. The next one, process of education. Definitely education is the process of modifying the knowledge and skills of the students. The next one, education as a system. Education as a distinct system has its own input. Who is the input of here? Student. Then process means teaching learning process. Then output, that is the progress and improvement noticed from the students, I mean in the students. Okay, the next one, education has its own field of research and laboratory. Definitely. The fifth one, education has its own research method. That means yes, it has a unique research method in the educations, like a historical method, survey method, case study method, experimental method. So lot of the methodology we used to develop the education system. Okay. Next we are going to see about types of education. There is three different types of education. Formal education, அதாவது முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வி. நெக்ஸ்ட் நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன், முறைசாரா கல்வி. இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன், தட் மீன்ஸ் முறைமையற்ற கல்வி. அதாவது ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது, முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒன்று. அதாவது நம்ம ஸ்கூல் சிஸ்டம், யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபார்மல் எஜுகேஷன். தர் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு கரிக்குலம், அப்பாயின்மெண்ட் டீச்சர்ஸ், ஸ்பெசிஃபைடு ஃபங்க்ஷனிங், ஷெட்யூல்டு டைம், அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ், எக்ஸாம் சிஸ்டம், சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் போகணும், பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும், பர்டிகுலர் பீரியடில் எக்ஸாம் ரைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறது தான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன்ஸ். நம்மளோட ஸ்கூலிங் சிஸ்டம் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே ஃபார்மல் எஜுகேஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன், நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஸோ நான் ஃபார்மல் முறைசாரா கல்வி அப்படின்னா என்னென்னா, இது வந்துன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் போய் படிக்கணும், பர்டிகுலர் பீரியடில் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம அடிஷ்னலாக படிக்கலையா, டேலி படிக்கிறோம், இல்லை டைலரிங், இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா முறைசாரா கல்வி தான். அதாவது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஓப்பன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். இதுக்கு வந்து பர்டிகுலர் பீரியட் இருக்கணும், பர்டிகுலர் டீச்சர்ஸ் தான் எடுக்கணும், பர்டிகுலர் பீரியடில் போய் எக்ஸாம் ரைட் பண்ணணும், பர்டிகுலர் ஏஜ் கிளாஸஸ் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் ஸோ அவங்களோட வில்லிங்னஸ்க்கு, அவங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக போய் படிக்கிறது தான் இந்த நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு வரணும்னா, நம்ம அடிஷ்னலாக லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய எல்லா அடிஷ்னல் கோர்சஸுமே இந்த நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் கீழே தான் வரும், ஓப்பன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு கீழே தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன், தட் மீன்ஸ் முறைமையற்ற கல்வி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலயமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நாலேஜ் எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு முறைமையற்ற கல்வி மூலயமா கிடைக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறோம். ஃபார் குட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு சைல்டு ஃபஸ்ட் நாலேஜ் எங்கே லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னா அவங்களோட ஃபேமிலியில். இது வந்து இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாவோ இல்லை ஒரு செமினார். ஃபார் குட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூடியூப்பில் நிறைய பேர் இப்போ நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ யூடியூப்பில் இருந்தோ, ஒரு செமினாரில் இருந்தோ, கான்ஃபரன்ஸில் இருந்தோ ஒரு மேட்டர் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அ இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ், ஒரு சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட எபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் சோர்ஸஸ்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் அ இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஸோ ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய கரிக்குலமாக இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில், பர்டிகுலர் டைமில், பர்டிகுலர் ஏஜ் கிராஸில், அதுக்கெலாம் லிமிடெட் ஏஜ் இருக்குது, அந்த ஏஜுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணது நார்மல் ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்கூல் சிஸ்டம், யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம் வி கேன் கால்ட் அ ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஸோ இதே நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது அது ப்ரிஸ்கிரைப்டு கரிக்குலம் கிடையாது. ஸோ அவங்களா ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறது தான். ஸோ அவங்கவுங்க எபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்போ வேணாலும் எந்த பீரியடில் வேணாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அ நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய எஜுகேஷன். Next we are going to see about various level of education. There is a 8 different level of education. இந்த 8 different level நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் க்ராஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே அதை பற்றி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 10 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ப்ரீ பிரைமரி ஸ்கூல் லெவல், இது
Pre-primary school level, that means age group of 3 to 5 years students, they are studied in a LKG UKG. Next, primary school level, that is called as first standard to fifth standard students, their age group of 5 to 11. Next, middle school level, that is 6th 7th and 8th class students, age group of 11 to 14. Secondary level, age group of 14 to 16, 9th and 10th students. Then 11th and 12th students called as higher secondary level. These levels we know very well நம்ம ஸ்கூல் டேஸில். ஸோ இதை நீங்கள் படிக்கிறப்ப எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ பிரைமரி ஸ்கூல் லெவலில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டிசிப்ளின்ஸை டீச் பண்ணுறது தான் அதோட மெயின் எய்ம். டிசிப்ளின்ஸ், செல்ஃப் டிசிப்ளின்ஸ் அண்ட் ஒபீடியண்ட்டை டீச் பண்ணுறது தான் இருக்கணும். அதுதான் பிரைமரி எய்மாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், இதே பிரைமரி ஸ்கூல் லெவலில் பேசிக் அரித்மெட்டிக் டீச் பண்ணுறது தான் அந்த கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருக்கும். மிடில் ஸ்கூல் லெவலில் அவங்களோட இன்னர் எபிலிட்டியை அக்னேட் பண்ணுற மாதிரியான இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், இதே செகண்டரி லெவலில் அவங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இன்னும் ஹையர் செகண்டரி ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிங்க. கரிக்குலமை கம்பேர் பண்ணுங்கள், டீச்சிங் மெத்தடாலஜி கம்பேர் பண்ணுங்கள், அந்த சிலபஸை கம்பேர் பண்ணுங்கள், ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரொஃபஷ்னல் எஜுகேஷன். அதாவது இப்போ +1 +2 கம்ப்ளீட் பண்ணனே அவங்க ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்து, ஐ மீன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இல்லைனா இன்ஜினியரிங், நர்சிங் ஏதாவது குரூப் எடுத்து அவங்க அடிஷ்னல் ஸ்டடீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன். திஸ் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேஸ்ட் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தேர் டிகிரி அவங்களால இன்னும் கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னா கரஸில் பண்ணுவாங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் எஜுகேஷன். இது என்ன, ஜஸ்ட் அவங்க 16 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனவங்களா இருந்தால் போதும். அவங்க எதுலேருந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாங்களோ அந்த கிளாஸஸ், அந்த ஸ்டடீஸ்லேருந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் எஜுகேஷன், ஓப்பன் எஜுகேஷன். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிறது +2க்கு அப்புறம் படிக்கக்கூடிய டிகிரி கோர்சஸ். டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஹையர் எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக டிஸ்டன்ஸில், ஐ மீன் ரெகுலர் கிளாஸஸ் போகாமல் பண்ணுறது தான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன். ஓப்பன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க எந்த சர்டன் ஸ்டேஜில் டிஸ்கண்டினியூ ஆயிருந்தாலும் 16 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா அவங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். அவங்க எதில் ட்ராப் அவுட் பண்ணாங்களோ அதுலேருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபார்மல் எஜுகேஷன். Next we are going to see about Indian constitutional values and educations. So this is also one of the important unit. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபர்தராக ஏதாவது நெட்டு ஸ்டெட்டு எக்ஸாம்லாம் எழுதுறேன்னா இந்த யூனிட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி ரொம்ப எலாபரேட்டடாக நம்ம பார்க்க மாட்டோம். எஜுகேஷனை பற்றி நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் அடாப்ட் ஆனது November 26, 1949 and that is come into force on January 26 and 1950. Next we are going to see about the structure of Constitution of India. இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு இருக்கக்கூடியது ப்ரியாம்பல், தட் மீன்ஸ் முன்னுரை. இந்த நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் தெரியும் நமக்கே, நம்ம அம்பேத்கர்னால் உருவாக்கப்பட்டது. திஸ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. கான்ஸ்டியூஷன்லேயே ரொம்ப லாங்கஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் எது அப்படின்னா நம்ம இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் தான். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்துனே முன்னுரை ப்ரியாம்பல் இருக்கும். அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, 4 வேல்யூஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரீஃபாக. தட் இஸ் ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃபர்டர்னிட்டி. இந்த 4 பற்றி தான் அதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஷெடியூல்ஸ், இதில் 8 ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து 12 ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது. நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஷெடியூல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு அதோட அப்பண்டிசஸ், அதாவது பின் இணைப்புகள். ஷெடியூல்ஸ் அப்படின்னா பாகங்கள், அதோட பின் இணைப்புகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 22 இருந்துச்சு, இப்போ 25 இருக்குது. ஆர்டிகல்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஷரத் அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுவோம். ஸோ 395 ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு, இப்போ நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் 448 அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஸ்ட்ரக்சர். இதில் இன்னும் அடிஷ்னலாக 3 லிஸ்ட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. லிஸ்ட் 2ல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட் 3 அப்படிங்கிறதுல சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணி என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. மொத்தம் 3 லிஸ்ட் இருக்குது அடிஷ்னலாக. Next we are going to see about fundamental rights in Indian constitutions. That means what are the fundamental rights described by the Indian constitutions. So that is deal with article 14 to 32. The first one, right to equality. This is described from the article 14 to 18. Next, right to freedom. That is explained from articles 19 to 22. The third one, right against exploitations. This is described from the articles 23 to 22. Next, right to freedom of religion. This is described from the articles 25 to 28. Next, cultural and educational rights. This is explained in the articles 29th and 30th. Next, right to constitutional remedies. This is article 32. So any remedies we needed belonging to constitutions we can apply for that. The next one, right to education. This is one of the important for us, article 21A. So in this article briefly explain all the
students, that means age group of 6 to 14 years, all the students have the rights to get the free and compulsory education. The next one, right to informations. This is explained from the article 19th in this part 1, part 1 9. ஸோ இதில் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ஆக்ஷன் எந்த பற்றி வேணாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் இருக்குது. எந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேணாலும் எந்த டவுட்னாலும் நம்ம டேரெக்டாக போய் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஸோ இந்த 8 ரைட்ஸும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ கம்பல்சரி இது 10 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் என்னங்கிற இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த கொஸ்டினை பற்றி எலாபரேட்டடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Okay, next we are going to see one of the important 5 mark question, that is fundamental duties in Indian Constitution. What are the fundamental duties we have? Here I list out. The first one, to obey and respect its ideal and institutions, and also we have to give the respect the national flag and national anthem. The next one, to follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Those who are working for the freedom, we have to give the noble, we have to respect that. The next one, to uphold and protect the unity and integrity of India. Yes. Next one, to promote common brotherhood amongst all the people of India. The next one, to value and preserve the rich heritage. This is one of our must duties. To protect and improve the natural environment. Everyone have the responsibility to protect our natural environment. Yes. Next one, to develop the scientific temper. We have to have the responsibility to create the scientific temper towards the students. The next responsibility is to safeguard public property and to avoid violence. Yes. The next one, to trip towards excellence in all aspects of individual and collective activities. Yes. The next responsibility is to provide opportunities for education by the parent or guardian to all the children from the age crossed 6 years. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் வேறு என்னென்ன எஜுகேஷனல் ரிலவெண்ட்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஆர்டிகல் 45 என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 6 to 14 years ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்ரி ஒன் ஷுட் கெட் compulsory free and compulsory education. The next for article 46 inform that promotion of educational and economic interest of weaker sections of the society. Yes. The article 28 religious worship in educational institution. இதில் என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, எந்த ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் எந்த ஒரு ரிலீஜியன் ஓரியன்டாகவும் போதனைகள் வழங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது நோ ரிலீஜியஸ் வர்ஷிப் ரிலேட்டட் டு எனி கேட்டகரி ஆஃப் ரிலீஜியன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 29 ரைட் ஆஃப் அட்மிஷன் இன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். எந்த ஒரு பயாஸ் பேஸ்லேயும் என்ன கொடுக்கக்கூடாது, அட்மிஷன் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதாவது என்னென்னா சோஷியல் டைவர்சிட்டியே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அட்மிஷனில். அதாவது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எதுலேயுமே வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாமல் அட்மிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் 29 டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 30 ரைட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு மைனாரிட்டி பீப்புள் வேணாலும் நியூவாக ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது. எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன்லையும் அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகல் 30 டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட், ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட். தட் மீன்ஸ் ரைட் டு எஜுகேஷன் டு ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு 6 to 14 years. ஸோ அதாவது ஆர்டிகல் 21A என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, கம்பல்சரி ஃப்ரீ அண்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி 42nd அமெண்ட்மெண்ட் அப்போ நம்ம ஆகஸ்ட் 14th 2009 அப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் அப்போ ஆர்டிகல் 45 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அது வந்து எல்லாத்துக்குமான ஒரு ரைட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதாவது 6 to 14 years இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன் ஆஃப் த ரைட்ஸாக என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட். அதை கொடுக்க வேண்டியது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ் ஆர் கைடட் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதில் என்னென்னு கேட்பாங்கன்னா, அதை பற்றி எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு அதோட சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ். சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, கம்பல்சரி free education for all the students belongs to 6 to 14 years. That is the first one. Next one, benchmark mandate for primary education. So compulsory எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் primary educations கொடுத்துருக்கணும். தேர்ட், இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் த அட்மிஷன் ஆஃப் தோஸ் சில்ட்ரன் who have not joined the school. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஸ்கூலில் என்ன ஜாயின் பண்ணலையோ அவங்களுக்குலாம் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள ஜாயின் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். நெக்ஸ்ட்டு இதோட குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸ். அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி இருக்கணும், குவாலிட்டி இருக்கணும். அதாவது ரேஷியோ 1:40 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில்
ஒரு டீச்சருக்கு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கொடுக்கணும். எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் போதுமான ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது இந்த ஆர்டிக்கல் கீழே. அதுக்காக நம்ம தனியாக நிறைய எஸ்எஸ்ஏ அந்த மாதிரிலாம் இனிமேல் பார்ப்போம். ஸோ அதோட நார்ம்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டியூட்டிஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸோட டியூட்டிஸை மானிட்டர் பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எஸ்எஸ்ஏ ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்குறாங்களே அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ டாலரன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் அண்ட் ஹராஸ்மெண்ட். அதாவது என்னென்னா ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜஸ் கூட எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் ஸ்கூல் அட்மிஷனில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இது என்ஷூர் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் என்ஷூரிங் ஆல் அரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன். ஜஸ்ட் அவன் புக் வார்மிங்காக இருக்கக்கூடாது, அதாவது புக்கில் இருக்க கண்டென்ட்டை மட்டும் லேர்ன் பண்ணக்கூடாது, அவனுக்கு எல்லா ஃபீல்டுமான நாலேஜ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் மூலிமா இன்சஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இம்ப்ரூவிங் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் டு மினிமைஸ் டிடென்ஷன்ஸ். தட் மீன்ஸ் அவனோட ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாமை மட்டும் வச்சு அவனோட நாலேஜை அவனோட அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சிசிஇ கொண்டு வந்தாங்க. தட் மீன்ஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இவாலுவேஷன். இந்த 30 மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் 100க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் 70 மார்க்ஸ்க்கு ரைட் பண்ணிட்டு 30 மார்க்ஸ் இன்டர்னல் மார்க்னா அவங்களோட ஓவரால் அசஸ்மெண்ட் வச்சு போடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்கீமில் இந்த ஆர்டிக்கல் கீழே தான் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மானிட்டரிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஇ நார்ம்ஸ். இந்த ஆர்டிஇ கீழே வரதெல்லாம் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸையும் ஸ்கூலில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்ஷூரிங் த ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஆர்டி ஆக்ட். தென் கிரியேட்டிங் சோஷியல் இன்க்ளூஷன் இன் ஸ்கூல்ஸில் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படியே இன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்தாங்க. இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது நீ ஃபர்தர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா கைண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்க்ளூஷன் ஸ்கூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க எல்லா ஸ்கூலும். இதுதான் வந்து நம்ம ஆர்டியோட ஃபியூச்சர்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கம்பல்சரி கேட்பாங்க. Next title is Education in the Concurrent List and its Implications. That means education அப்படிங்கிற term நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். 3 லிஸ்ட் இருக்குது. லிஸ்ட் 1 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, லிஸ்ட் 2 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, லிஸ்ட் 3 ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரெண்டு ஜாயின் பண்ணி என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதில் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் 2லேருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து லிஸ்ட் 3க்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1976 அப்போ 42nd அமெண்ட்மெண்ட் அப்போ 1976 இருந்த எஜுகேஷன் ஸ்டேட் 2ல் இருந்து யூனிட் 2ல் இருந்தால் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் யூனிட் 3க்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு. லிஸ்ட் 3க்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு. தட் இஸ் கால்ட் லிஸ்ட் 3 வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு. ஸோ அதனால் அது ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கான ரீசன் என்ன, அதனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் த கன்கரண்ட் லிஸ்ட். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு தட் மீன்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரலுக்குமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக என்ன மாறிடுச்சுன்னா எஜுகேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா the first one to ensure uniformity in education. ஸோ என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி, எல்லா ஸ்டேட்டுக்கான ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்மளோட பேட்டர்னே இப்போ NEP 2020க்கு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னா 5+3+3+4 அப்படிங்கிற காமன் பேட்டர்ன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இதனால தான் எஜுகேஷன் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படிங்கிறாங்க. பெட்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷனல் பாலிசிஸ். எஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எஜுகேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கப்போ அதுக்கான ஃபண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். குவாலிட்டி லீடர்ஷிப் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். எஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ எஜுகேஷன்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். எப்போ அப்படின்னா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கப்போ. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் பெட்டர் டிசிப்ளின். ஸோ இந்த இடத்துல டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது கரிக்குலம். ஸோ ஒரு பெட்டர் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ரெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கிறப்ப பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு எஜுகேஷன் ஃபார் எமோஷனல் இன்டகிரேஷன். தட் மீன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன்ஸ். அது ரொம்ப பாசிபிலிட்டிஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் லிஸ்ட் 2லேருந்து லிஸ்ட் 3க்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு. இந்த ரீசனால தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் யூனிட்டை நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.